होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, सारे जहां के लब पर होगा होगा या हुसैन, सारे जहां के लब पर होगा होगा या हुसैन, होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, सारे जहां के लब पर होगा होगा या हुसैन। होता था या हुसैन, होता है या हुसैन, होता रहेगा या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्फत हुसैन की
मोमिन है जिसके दिल में है उल्फत हुसैन की। काफिर है जिसको होना मोहब्बत 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 हुसैन की। अब्बास का मातम करते हैं, 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 अब्बास का मातम करते हैं। हाथों पे अलम को लेकर हम करते हैं सदा सफेर का गम। अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं। उस शेर अली के नाम से ही बाजों में ताकत आती है। उस शेर अली के नाम से ही बाजों में ताकत आती है। आ जाता है सीने में दम, अब्बास का मातम करते हैं, 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 अब्बास का मातम करते हैं। दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में ग़ाज़े पे अश्क बहाते हैं। दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में ग़ाज़े पे अश्क बहाते हैं। हम चीज़ है क्या सारे आलम, अब्बास का मातम करते हैं, 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 अब्बास का मातम करते हैं। जिस दिन से चुल्लू में लेकर अब्बास ने पानी फेंका है, जिस दिन से चुल्लू में लेकर अब्बास ने पानी फेंका है। दरिया दरिया को सर जम जम अब्बास का मातम करते हैं, 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 अब्बास
करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं। हाथों में अलम को लेकर हम करते हैं शदा सा पेड़ का हम, अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं, अब्बास का मातम करते हैं। करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों। आने न दो हुसैन के गम में कोई कमी, कर दो निसार उस जमाने की हर खुशी, ये गम है बख्शिशों का सहारा हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों। मातम हो करबला के शहीदों का सुबह शाम, आका है वो हमारे उनके है सब गुलाम, घर में बिछाओ फर्श अज़ा का हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों। ज़ैनब की मेहनतों का सिलामा तमें हुसैन, तक देर से हमें भी मिला माँ तमें हुसैन, हर हाल में हो शुक्र खुदा का हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया हुसैनियों। फर्शे अज़ा हो फतेह मज़हरा के आरज़ू, आए शदाए मजलिस साफिर 400, मातम से गूंज उठ ज़माना हुसैनियों, करते रहो हुसैन पे गिरिया 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 हुसैनियों। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अज़ादारे मज़लूम करबला, शहीद करबला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज এই
খাজুরটি গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার পীর ভাই অত্যন্ত মহব্বতকারী লালচাঁদ মিয়ার তরফ থেকে পবিত্র জিক্র শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে বিগত বছরের ন্যায়। অত্যন্ত মহব্বত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই জিক্রে হুসাইনের আয়োজন ইনি করেছেন। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন নবী ও আলে নবীর ওসিলায় এই জিক্রে হুসাইনকে কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমিন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এই পবিত্র আজাদারিতে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের হাজিরিকেও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমিন। হাজরিনে মজলিস, জিক্রে শাহাদাত পাক অর্থাৎ শাহাদাত পাকের জিকির বিভিন্ন জায়গায় জিক্রে হুসাইন পালন হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আজাদারি হচ্ছে। এই আজাদারির মধ্য দিয়ে, এই জিক্রে হুসাইনের মধ্য দিয়ে, এই নহখানির মধ্য দিয়ে, মারসিয়া পাকের মধ্য দিয়ে, জিক্রে শাহাদাত পাকের মধ্য দিয়ে আমরা যে পয়গাম মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি, যে বার্তা শুধু আমাদের বার্তা নয়, যে বার্তা হুজুর গরিব নওয়াজের বার্তা। হুজুর গরিব নওয়াজ ইমামে হুসাইনের শান পাক বয়ান করতে গিয়ে বলছেন যে সরদাদ নদাত দস্ত দর দস্ত ইয়াজিদ হক্কা কে বিনা এ লা ইলাহা আস্ত হুসাইন, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতীক হয়ে নিজের গর্দান কাটিয়ে দিয়েছেন, উনি নিজের গর্দান অন্যায়ের কাছে নত করেননি। এই মেসেজ থেকে আমরা এই পেগাম পাচ্ছি যে আমরা অন্যায়কারীর কাছে মাথা কাটিয়ে দিতে পারি কিন্তু মাথা নত করতে পারি না বলে সুবহানাল্লাহ, যেটা ইমামে হুসাইনের পেগাম। হুসাইনিয়ত এই মেসেজ দেয় যে অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোষ করো না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, ন্যায়ের প্রতীক হয়ে থাকো। যার জন্যই তো আমরা সবসময় বলি যে আমাদের জিক্রে হুসাইন পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিরদার হুসাইনি হতে হবে, আমাদের ক্যারেক্টার হুসাইনি হতে হবে, আমাদের আখলাক হুসাইনি হতে হবে, আমাদের চিন্তাধারা হুসাইনি হতে হবে, আমাদের কথাবার্তা হুসাইনি হতে হবে, আমাদের আচার ব্যবহার হুসাইনি হতে হবে। আমরা যেমন চর্চার দিক থেকে হুসাইনি, তেমন আমরা যেন গুণের দিক থেকে হুসাইনি হতে পারি। এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের বারগাহে আমাদের সর্বদা করা দরকার। তো হাজিরিনে মজলিস, জিক্রে শাহাদাত পাক, এই জিক্রে শাহাদাত পাক বুঝতে গেলে, জিক্রে শাহাদাত পাকের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদেরকে সেই বারগার দ্বারস্থ হতে হবে যেই বারগাহ হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ওনার আহলে বাইতের বারগাহ। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের সিলসিলায়ে কাদেরিয়া এবং সিলসিলায়ে হুসাইনিয়া। কাদেরিয়া অর্থাৎ গৌসে পাকের সিলসিলা, হুসাইনিয়া অর্থাৎ ইমামে হুসাইনের রাস্তা, ওনার সিলসিলা। এই দুটো রাস্তার মিলন কেন্দ্র হলো আলিয়ে মুর্তজার সঙ্গে। সুবহানাল্লাহ। আলিয়ে মুর্তজার মিলন কেন্দ্র হলো মোহাম্মদ মুস্তাফার সঙ্গে, আর মোহাম্মদ মুস্তাফা গিয়ে মিলিত হচ্ছেন পারওয়ারদিগারের সঙ্গে। অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা যদি একবারে ডাইরেক্ট সুপ্রিম জায়গায় পৌঁছাতে চাই আমরা পৌঁছাতে পারবো না, আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ জানতে হবে। যেভাবে ধর্ম স্টেপ বাই স্টেপ এসেছে, ঠিক আমাদেরকে রব্বুল আলামিনের সান্নিধ্য পেতে গেলে সেই একই স্টেপ অবলম্বন করে ওনাদের সান্নিধ্য পেতে হবে। হাজিরিনে মজলিস, যেভাবে পারওয়ারদিগারকে জানতে গেলে মোহাম্মদে মুস্তাফার মোহাম্মতে নিজেকে ফানা করে দিতে হবে। মোহাম্মদে মুস্তাফার মকাম জানতে গেলে
আলী ও মুর্তজার মধ্য দিয়ে জানতে হবে। আলী ও মুর্তজার মাকাম জানতে গেলে ওনার औलाद ওনার বংশধরের মধ্য দিয়ে জানতে হবে। আর আলী ও মুর্তজার বংশধরকে সঠিকভাবে জানতে গেলে যেটা সবথেকে সহজ ও সঠিক ফর্মুলা সেটা হলো গৌসে পাকের মহব্বতে নিজেকে ফানা করে দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। গৌসে আজমের মহব্বতে নিজেকে দলিল করে দিতে হবে, ফানা করে দিতে হবে। শুধু মহব্বত নয়, নিঃস্বার্থভাবে আনকন্ডিশনাল ভাবে ওনার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া, তবেই আমরা সঠিকভাবে গৌসে পাকের মাকাম জানতে পারি। সব থেকে সহজ এবং সংক্ষিপ্ত রাস্তা যদি কিছু হয় আহলে বায়াতের মাকাম জানার, আহলে বায়াতের আজমত জানার, আহলে বায়াতের গুরুত্ব জানার, সেটা হলো এটাই যে হুব্বে গৌসে পাক সে দিল বস্তাজি পয়দা করো তুমকো হজ্জে উলফতে আলে আবা মিল যায়গা। অর্থাৎ গৌসে পাকের মহব্বতে যদি কেউ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার হৃদয় যদি পরিপূর্ণ করে দেয়, তো সে আহলে বায়াতের মহব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে বলে। নারে গৌস, নারে গৌস, মৌলা সৈয়দনা আতাফ আলী আল কাদরি হযরতুল খানকা শরীফ। তো হাজিরিনে মজলিস, কিছু মানুষ যারা হুজুর গৌসে পাক সম্বন্ধে সঠিক আকীদা রাখে না, না রাখার কারণ হচ্ছে তারা হুজুর গৌসে পাক সম্বন্ধে কিছু ভুলভাল তথ্য তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, কিছু ভুল প্রসেস তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, যার জন্য তারা গৌসে পাক সম্বন্ধে অবগত নয়। তার কারণ হুজুর গৌসে পাকের জামানায় এক ব্যক্তি ছিল, তার নাম ছিল আব্দুল কাদের বাগদাদি, আর হুজুর গৌসে পাকের নাম পাক আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহিস সালাম। এই আব্দুল কাদের বাগদাদি বলে এক ব্যক্তি ছিল, সে লেখক ছিল, সে বই লিখত, কিতাব লিখত। আর হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহিস সালাম। তো এই আব্দুল কাদের বাগদাদি বলে যে ব্যক্তি ছিল, সে রাইটার ছিল, সে বিভিন্ন রকম বই লিখত, বইয়ের লেখক। তো তার খুব একটা পরিচিতি ছিল না, তার খুব একটা পাবলিসিটি ছিল না। তো সে যে বই লিখত, বেশিরভাগ সময় দেখা যেত সেই বইটাকে গৌসে পাকের সঙ্গে নিসবত দেওয়া হতো, অর্থাৎ গৌসে পাকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে কিছু ভুলভাল কথা, বেঠিক কথা ওই আব্দুল কাদের বাগদাদির তরফ থেকে লেখা হয়েছে। যেহেতু সেই ব্যক্তির অত পরিচিতি না থাকার কারণে সেই ব্যক্তির লেখাটাকে গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহিস সালামের সঙ্গে যুক্ত করে মানুষের কাছে এইভাবে প্রেজেন্ট করা হতো যে এই হুজুর গৌসে পাক এই কথা বলেছেন আহলে বায়াত সম্বন্ধে, হুজুর গৌসে পাক এই কথা বলেছেন আলী রাসূল সম্বন্ধে, হুজুর গৌসে পাক এই কথা বলেছেন ইমাম পাকদের সম্বন্ধে। এইভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হতো। আমি তাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ভাই, যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে মৌলা আবু তালেব আলাইহিস সালামকে নাউজুবিল্লাহ কাফের বলা হয়, যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে হুজুর মৌলায়ে কায়নাতের আব্বাজানকে ইসলাম বিরোধী বলা হয়, যে সমস্ত বইয়ের মধ্যে হুজুর মৌলা আবু তালেব আলাইহিস সালামের সম্বন্ধে গুস্তাখি করা হয়, আপনি আমি কি সেই কিতাবকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারি? কখনোই না, কখনোই। আমরা কি পারি মেনে নিতে? না, সেই কিতাবকে মেনে নিতে পারি না। যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে নবী পাককে মাটির তৈরি মানুষ বলা হয়, যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে নবী পাককে বড় ভাইয়ের থেকে বেশি কিছু সম্মান দেওয়া হয় না, সেই কিতাবকে আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারি? কখনোই না। যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে মৌলায়ে কায়নাতের গুস্তাখি করা হয়, সেই সমস্ত কিতাবকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না, মেনে নেওয়া যেতে পারে না। যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে আহলে বায়াত পাকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে, আউলিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত কিতাবকে কি সঠিকভাবে আপনি মেনে নিতে পারেন? না, মেনে নিতে পারেন না। ঠিক একইভাবে যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে গৌসে পাকের নাম দিয়ে ভুল প্রেজেন্টেশন মানুষের মধ্যে করা হয়েছে, সেই সমস্ত কিতাবকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। আসল বাস্তব হচ্ছে এটা যে গৌসে পাকের বিরুদ্ধাচরণ যারা করছে, তারা এটা করতে 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 এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছে, তারা এটা ভাবছে, তারা এটা চিন্তা ভাবনা করছে যে হয়তো গৌসে পাক আহলে বায়াত থেকে জুদা, হয়তো
আহলে বাইত গৌসে পাক থেকে জুদা। তাদেরকে আমি এটা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে হুজুর গৌসে পাকের দেখানো পথ হলো আহলে বাইতের রাস্তা। আহলে বাইতের রাস্তা হলো আউলিয়া আল্লাহর রাস্তা। অর্থাৎ যদি আমরা আল্লাহকে পেতে চাই রাসূলুল্লাহর মধ্য দিয়ে পেতে হবে। রাসূলুল্লাহকে পেতে গেলে আহলে বাইতের মধ্য দিয়ে পেতে হবে। আহলে বাইতকে পেতে গেলে গৌসে আজমের মধ্য দিয়ে পেতে হবে। নারে রিসালাত, নারে বিলায়াত, ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন, নারে গৌস। হযরত সৈয়দনা মৌলানা সৈয়দ সর ডॉक्टर आतिफ अली अल कादरी जिक्र शहादत पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन मादन ज़ुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम व अला सय्यिदिना गौसुल आज़म व अला वलीदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुक़र्रम। হুজুর গৌসে আজমের ফজিলত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি কেন না, হুজুর গৌসে আজমের দেখানো পথ হলো এই আজাদারি রাস্তা। বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুর গৌসে পাকের মাকাম আহলে বাইতের রাস্তা। হুজুর গৌসে পাকের রাস্তা যে রাস্তাতে আহলে বাইত চলেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আহলে বাইত কিভাবে পরিচালনা করতেন? অন্যান্য ওলি আল্লাহকে রাসূলুল্লাহর দেখানো রাস্তায় আহলে বাইত পরিচালিত হতেন, আর আহলে বাইতের রাস্তায় আল্লাহর ওলি পরিচালিত হতেন। সুবহানাল্লাহ। ওলি দু ক্যাটাগরির হয়। একটা হয় নফল ইবাদতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ যার ইবাদত কবুল করেন ওনারা আহলে বাইতের জিকির করে ওলি হতে পারে। আর একটা হয় যে আহলে বাইত আল্লাহর ওলি, সেই ওলি ইবাদতের মধ্য দিয়ে নন, সেই ওলি মাতৃগর্ভ থেকে ওলি হয়ে পৃথিবীর বেশ বেশ। অর্থাৎ নফল ইবাদতের ওলি মানে এই নয় যে এখন কেউ 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে সে নিজের কে ওলি বলে ঘোষণা করে দেবে, এই ওলি নন। যার নফল ইবাদত আল্লাহ কবুল করে, যেভাবে আল্লাহ ইবাদত কবুল করতে চাইছেন সেইভাবে যদি বান্দা করতে পারে, এবং সেটা 2 রাকাত 4 রাকাত 5 10 6 রাকাতের নফল নামাজ নয়। আমি তো এক্সাম্পলের জন্য বললাম যা যা নফল ইবাদত আছে সেই সমস্ত নফল ইবাদত তারা যদি করতে পারে যেভাবে রব্বুল আলামিন সন্তুষ্ট হতে চাইছেন, সে ওলির মাকাম অর্জন করতে পারে। আর গৌসে পাকের জন্য বলা হচ্ছে হুজুর গৌসে পাক এমন ওলি যিনি মাতৃগর্ভ থেকে ওলি হয়ে পৃথিবীর বুকে এসেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। যার জন্য হুজুর গৌসে পাকের জন্য বলা হচ্ছে গৌসে আজম দরমিয়ানে औलिया। गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। बोलन सुभान अल्लाह। गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, অর্থাৎ যে মকাম সমস্ত আম্বিয়ার মধ্যে রয়েছে, যে মকাম সমস্ত আম্বিয়ার মধ্যে মোহাম্মদে মুস্তাফার রয়েছে, সেই একই মকাম সমস্ত আউলিয়ার মধ্যে গৌসে পাকের পরবর্তীকাল থেকে গৌসে আজমের রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। গৌসে আজম দরমিয়ানে আউলিয়া जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। बोलें सुभान। আর একটা বিষয় ভাই আমি আপনাদেরকে বলি, ফজাইলে গৌসে আজম আমি বয়ান করছি। ফজাইলে গৌসে আজম জানলেই তো ফজাইল ইমাম হুসাইন জানতে পারে বেশক। তো হাজরিনে মজলিস, কিছু মানুষ এরকম চিন্তা ভাবনা রাখেন, ইভেন আমাকেও অনেকে এরকম ধরনের বলেছেন যে হুজুর গৌসে পাক সম্বন্ধে কিছু মানুষ আছে যারা আজাদারি খুব সুন্দরভাবে করে, নামাখানি খুব সুন্দর করে, কিন্তু গৌসে পাক সম্বন্ধে আল্লাহর ওলির সম্বন্ধে গুস্তাখি রাখে। তো আমি বলি ভাই কারণটা কি? বলছে কারণ হলো ইমাম মুসা কাজেম আলাইহিস সালাম, যিনি ইসলামের 7তম ইমাম, সেই ইমাম মুসা কাজেম আলাইহিস সালামের সম্বন্ধে কিছু মানুষ বলে যে ওনার সঙ্গে হুজুর গৌসে পাকের কিছু বিতর্ক হয়েছিল, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক, যেটার কারণে তারা হুজুর গৌসে পাকের সম্বন্ধে গুস্তাখি করে। তো আমি বললাম ভাই ইমাম মুসা কাজেমের জামানা, তার আগে ইমাম জাফর সাদেক,
তারপর ইমাম মুসা কাজেম, তারপর ইমাম আলী রাজা, তারপর ইমাম মোহাম্মদ তাকি, তারপর ইমাম আলী নাকি, তারপর ইমাম হাসান আসকারি, তারপর ইমাম মোহাম্মদ মেহেদি। ইমাম মোহাম্মদ মেহেদি আলাইহিস সালামের কিছু কম বেশি 150 বছর পর হুজুর গৌসে পাকের বেলাদত হয়। বুঝতে পারলেন? 12তম ইমামের কিছু কম বেশি 150 বছর পর হুজুর গৌসে পাকের জন্ম, বেলাদত হয়। তো যিনি 12তম ইমামের 150 বছর পর বেলাদত হয়, উনি 7তম ইমামের সঙ্গে বিতর্কে কিভাবে জড়ালেন? এ তো ঠিক এরকম ধরনের বিষয় হয়ে গেল যে আমি যদি বলি আমি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধে লড়েছি, এরকম জিনিস হয়ে যাবে। যিনি 7তম ইমামের জামানায় জাগতিকভাবে ছিলেন না, জাগতিকভাবে উনার জন্ম হয়নি, জাগতিকভাবে উনার বেলাদত হয়নি, যেনার বেলাদত হয়েছে 12তম ইমামের ওসালের পরবর্তীকালে, 12তম ইমামের গায়বাতে যাবার কিছু কম বেশি 150 বছর পর। উনি কিভাবে 7তম ইমামের সঙ্গে গোস্তাখি করবেন? আর তাছাড়া যিনি औलाद ইমামে হাসান, উনি কখনো ওনার পূর্বপুরুষের বিরুদ্ধে এরকম ধরনের ক্রিয়াকলাপ করতে পারেন? এটা বলা তো দূরের কথা, এটা ভাবাটাও আমাদের জন্য গোস্তাখি। ঠিক, এটা আমাদের মাথাতে আনাটাও হলো আমাদের জন্য গোস্তাখি, এটা মনের মধ্যে আনাটাও আমাদের জন্য পাপ। তো আমি বললাম, ভাই আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আপনি গৌসে পাক সম্বন্ধে যে চিন্তা ভাবনা রাখছেন, গৌসে পাক সম্বন্ধে যে আপনার ভাবমূর্তি, গৌসে পাক সম্বন্ধে আপনি যে চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করছেন, আপনাদের আকীদা কি আছে? বলছে আমাদের আকীদা হলো ঠিক এইরকম যে আমরা গৌসে আজমকে তো 12 ইমামের মধ্যে পাই না, না পাওয়ার কারণে আমরা গৌসে পাককে সেই মর্যাদা প্রদান করি না, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। আমি বললাম, ভাই বিষয়টা ঠিক এরকম ধরনের হয়ে গেল। কিছু মানুষ বলে যে আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে মানা যাবে না, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি তাদের আকীদা, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর প্রতি তাদের আকীদা নেই, কলমাকে অসম্পূর্ণভাবে মানে। আপনারাও তো ঠিক 12 ইমাম পর্যন্ত নিজের ঈমানটাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। বলছে আপনি বলতে কি চাইছেন? আমি বললাম, আমি বলতে ভাই এটাই চাইছি যে সমস্ত ব্যক্তিরা বলেন যে রব্বুল আলামিন ছাড়া আমরা আর কাউকে মানতে পারবো না। তো আমি বলি, ভাই রব্বুল আলামিন যদি উনি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশক্তিমান, এতে কোনো সন্দেহ নেই, উনি পরওয়ারদিগারে আলম, তো উনার প্রতি মোহাব্বত রাখলে উনার ফরমানকেও তো মানতে হবে, উনার প্রতি ঈমান রাখলে উনার হুকুমকেও তো মানতে হবে। পরওয়ারদিগার উনার কোরআনে বলছেন যে রাসূলুল্লাহর প্রতি মোহাব্বত স্থাপন করো, আপনি বলছেন আমার নবী দরকার নেই, আমার শুধু খোদা দরকার। পরওয়ারদিগার বলছেন যে নবীর আহলে বাইতকে মোহাব্বত করো, কোরআনে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, আপনি বলছেন আহলে বাইত দরকার নেই, আমার শুধু পরওয়ারদিগার দরকার। আল্লাহ নিজের কোরআনে আউলিয়া আল্লাহকে মোহাব্বতের কথা বলছেন, আপনি বলছেন আমার আউলিয়া আল্লাহ দরকার নেই, আমার শুধু আল্লাহর দরকার। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কোরআনে ওসিলার কথা বলছেন, আপনি বলছেন আমার ওসিলার দরকার নেই, শুধু আল্লাহর দরকার। আল্লাহ কোরআনে মুর্শিদের কথা বলছেন, আপনি বলছেন আমার মুর্শিদ লাগবে না, আমার শুধু আল্লাহ লাগবে। বিষয়টা এরকম হয়ে গেল, আল্লাহ মোহাব্বত তো আপনি করছেন কিন্তু আল্লাহর দেখানো পথ বহির্ভূত কাজ করছেন। ঠিক একইভাবে যদি আপনার আকীদা শুধু 12 ইমাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, 12 ইমাম থেকে আপনি ওনাদের আওলাদকে না মানেন, আপনি যদি 12 ইমাম পর্যন্ত আপনার আকীদা সীমাবদ্ধ রাখেন, বিষয়টা এরকম একটা জায়গায় চলে যাবে, হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি 12 ইমামের মধ্যে নন, তাহলে আপনি রাসূলুল্লাহর মোহাব্বত আপনার অন্তরে রাখবেন কিভাবে? হযরতে আব্বাস ইলমদার 12 ইমামের মধ্যে নন, আপনি হযরতে আব্বাসকে মোহাব্বত করবেন কিভাবে? হযরতে আলী আকবর 12 ইমামের মধ্যে নন, আপনি হযরতে আলী আকবরকে মোহাব্বত করবেন কিভাবে? হযরতে আলী আসগর 12 ইমামের মধ্যে নন, আপনি হযরতে আলী আসগরকে মোহাব্বত করবেন কিভাবে? হযরতে আন মুহাম্মদ 12 ইমামের মধ্যে নন, আপনি হযরতে আন মুহাম্মদকে মোহাব্বত করবেন কিভাবে?
হযরতে মুসলিম বিন আকিল বারা ইমামের মধ্যে নন, আপনি হযরতে মুসলিম বিন আকিলকে মহব্বত করবেন কিভাবে? হযরতে কাসেম বারা ইমামের মধ্যে নন, আপনি হযরতে কাসেমকে মহব্বত করবেন কিভাবে? তখন বলছে যে তাহলে আপনাদের আকীদা কি আছে? আমি বললাম শুনুন, আমাদের আকীদা হলো এটা, আমাদের বিশ্বাস হলো এটা, আমাদের বিলিভ সিস্টেমটা হলো এটা, আমাদের বিশ্বাস হলো এটা যে 12 ইমাম হলেন আমাদের ইমাম, 12 ইমামের পূর্বপুরুষ হলেন আমাদের ইমাম, 12 ইমামের ঔলাদ হলেন আমাদের ইমাম। ইয়া হুসাইন, মৌলা হুসাইন, আকা হুসাইন, মৌলা হুজুর পাক, মৌলা হুজুর পাক, হযরতে খানকা শরীফ। 12 ইমাম হলেন আমাদের ইমাম, ওনাদের পূর্বপুরুষ হলেন আমাদের ইমাম, ওনাদের ঔলাদ হলেন আমাদের ইমাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। যার জন্য তো কবি বলছেন আহমদ কে গোলামোं में मेरा भी नाम है। अहमद अर्थात रसूल खुदा কথা বলা হচ্ছে। अहमद के गुलामों में मेरा भी नाम है, वो अहमद मुख्तार पे मेरा सलाम है। ईमान भी है मेरा, अकीदा भी है मेरा, ईमान भी है मेरा, अकीदा भी है मेरा, औलाद उनके जितने हैं सारे इमाम है। सुभान अल्लाह। औलाद उनके जितने हैं सारे इमाम है। बदरुद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मदिन मादन ज़ुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम व अला सय्यिदिना गौसुल आज़म व अला वलीदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुक़र्रम। औलाद उनके जितने हैं सारे इमाम हैं। तो हाज़रीन मजलिस, আমি একদম ফার্স্ট স্টেজের জিকির আপনাদের সামনে করছি, যেটা হলো সিলসিলায়ে কাদেরিয়া হুজুর গৌসে পাকের জিকির, যেটার মধ্য দিয়ে আমরা সিলসিলায়ে হুসাইনিয়ার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি। সিলসিলায়ে হুসাইনিয়ার মধ্যে আমরা মধ্য দিয়ে আমরা আলিয়ে মুর্তজার মোহব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি। আলিয়ে মুর্তজার মধ্য দিয়ে আমরা রসুল খুদার মোহব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি। তো হাজরিনের মজলিস, আরেকটা বিষয় বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ফাজাইলে গৌসে আজম। কারণ ফাজাইলে গৌসে আজম বুঝলেই তো ফাজাইলে ইমামে হুসাইন জানবে। ইমামে হুসাইনের ফাজাইল আমরা রেগুলার বয়ান করছি, মাসায়েক বয়ান হচ্ছে, ফাজাইল বয়ান হচ্ছে। এই স্টেজ থেকে, প্ল্যাটফর্ম থেকে নোহাখানি, মার্সিয়া পাক রেগুলার বেসিসে হচ্ছে। আজও আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে, আবার আগামীকালও রয়েছে। হুজুর গৌসে পাকের পবিত্র সাজরা, কিভাবে উনি আলে রসুলের সঙ্গে কানেক্টেড, কিভাবে উনি স্বয়ং আলে রসুল, কিভাবে উনি স্বয়ং আওলাদে আলী। আমি বিগত দিনেও আপনাদেরকে জানিয়েছি, আমার ফোনেই রয়েছে ওনার পবিত্র সাজরা শরীফ। ওনার পিতৃকুল এবং ওনার মাতৃকুল, দুটো কুল থেকেই উনি হলেন সৈয়দ এবং নাজিফুত তোরাফাইন সাদাত। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাকে একজন বলছে, আচ্ছা উনি কি সৈয়দ, ওনার নামের সঙ্গে শেখ কেন লেখা হয়? মানে ওই যে আমরা লিখি না শেখ আব্দুল কাদের সৈয়দুল্লাহ। তো আমি বললাম, ভাই এই শেখ কথার অর্থ কি? যারা আরবের মানুষ ওনাদেরকে সম্মানসূচক শেখ বলা হয়। শেখ মানে কি? আপনি কি ওই এসকে শেখ ভাবছেন নাকি? শেখ মানে সম্মানসূচক, ওনাদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়। গৌসে আজমের সঙ্গে নাউজুবিল্লাহ ওই এসকে শেখ জুড়লে হবে না। উনি পিতৃকুল থেকে আলে রসুল, মাতৃকুল থেকে আলে রসুল। বলুন সুবহানাল্লাহ। আসুন হুজুর গৌসে পাকের সাজরা শরীফ আমি আপনাদেরকে শোনাই। হুজুর গৌসে পাকের পিতৃকুলের সাজরা। হুজুর গৌসে পাক সৈয়দনা হুজুর গৌসে আজম, ওনার আব্বাজান সৈয়দনা আবু সালেহ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আব্দুল্লাহ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইয়াহিয়া জাহিদ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা মুহাম্মদ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা দাউদ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা মুসা সানি, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আব্দুল্লাহ সালেহ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা মুসা আল জান, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আবুল আল মাহাস,
ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আবুল আল মাহাসের পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমাম হাসানে মুসান্না। এই ইমামে হাসানে মুসান্নাকে বলুন তো, ইনি হলেন ইমামে হাসান আলাইহিস সালামের শাহজাদা সৈয়দনা ইমামে হাসানে মুসান্না। ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমামে হাসান, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আলিয়ে মুর্তজা, আলিয়ে মুর্তজার আহলিয়া সৈয়দা খাতুন জান্নাত ফাতেমাতুজ জহরা, ফাতেমাতুজ জহরার পূর্বপুরুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহান। এটা হলো হুজুর গাউসে পাকের পিতৃকুলের পবিত্র সাজরা, হুজুর গাউসে পাকের মাতৃকুলের সাজরা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি। ওনার মাতৃকুলের পরিচয় হুজুর গাউসে পাক সৈয়দনা হুজুর গাউসে আজম, ওনার আম্মা জান সৈয়দনা ফাতেমা আমাতুল জব্বার, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আব্দুল্লাহ সুমাই, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আবু জামাল, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা মুহাম্মদ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা মাহমুদ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আবুল আতা আব্দুল্লাহ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা কামাল উদ্দিন ঈসা, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আবু আলাউদ্দিন মুহাম্মদ, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমাম আলী রাজা, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমাম মুসা কাজিম, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমাম জাফর সাদেক, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমাম মোহাম্মদ বাকের, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমাম জাইনুল আবেদিন, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা ইমামে হুসাইন, ওনার পূর্বপুরুষ সৈয়দনা আলিয়ে মুর্তজা, আলিয়ে মুর্তজার আহলিয়া সৈয়দনা ফাতেমাতুজ জহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, ওনার পূর্বপুরুষ মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ, আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে হুজুর গাউসে পাকের পবিত্র সাজরা শরীফ তুলে ধরলাম, যেটার মধ্য দিয়ে উনি হলেন নাজিফুত-তোরাফাইন সাদাত। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওনার সাজরা পিতৃকুল থেকেও গিয়ে আলিয়ে মুর্তজার সঙ্গে কানেক্টেড, ওনার সাজরা মাতৃকুল থেকে গিয়েও আলিয়ে মুর্তজার সঙ্গে কানেক্টেড। বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জন্যই তো বলা হচ্ছে যে আমাদের আকীদাটা ঠিক এই জায়গাটাতে আছে। আমাদের আকীদা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমাদের আকীদা হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমাদের আকীদা হলো আলিউন ওয়ালিউল্লাহ, আমাদের আকীদা হলো ইয়া শাইখ আব্দুল কাদের সাইয়্যিদুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। या मौला पाक गाउसे पाकेर जन्म जार जन्नी बोला है आप बेशक हसनी और हुसैनी भी है शरीफे दो जहां हजरते गौसो भाई। বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, মধুমিয়া উনি বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন বা আরো অবশিষ্ট যেটা আছে উনি রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আজকের আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল ফাজাইলে গৌসে আজম। আজাদারির প্রত্যেক দিন বয়ান হয়, আজাদারি রেগুলার বেসিসে আমরা বয়ান করছি। আজাদারির দলিল, আজাদারির ডকুমেন্টেশনস, কেন মাতম, কেন মার্সিয়া, কেন নোহাখানি, কেন শোক পালন, সমস্ত বিষয় রেগুলার বয়ান হয় আলহামদুলিল্লাহ কোরআন ও সহিহ হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আজকের সাবজেক্ট ফাজাইলে গৌসে আজম। কারণ ফাজাইলে গৌসে আজম যদি না জানি, ফাজাইল ইমামে হুসাইন জানতে পারবো না। আমরা যারা এই পবিত্র জিক্রে হুসাইনে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে লালচাঁদ অত্যন্ত মোহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই জিক্রে হুসাইনের আয়োজন করেছে। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, রব্বুল আলামিন আমাদের নবী ও আলে নবীর ওসিলায় আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। এবং আজকে এই পবিত্র জিকিরে হুসাইনকে যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের महफिलेर कबूलियतेर संगे संगे आमादेर प्रत्येकेर हालाल और जायज दुआओके जेन कबूल फरमान बोलुन आमीन। आमादेरके कुरान और सही हदीस अनुयायी चलार तौफिक दान करें बोलुन आमीन। आमादेरके नबी और आले नबीर देखानो पथ अनुयायी चलार तौफिक दान करें बोलुन आमीन। आमरा जेन नामाज रोजा और हज और ज़कातेर संगे संगे रसूलुल्लाहर जिकिर अहले बैतेर जिकिर बुजुर्गानेर दीनेर जिकिर अंतर निये रब्बुल आलमीनेर इबादतेर जेन आमरा स्वाद उपलब्धि करते पारी बोलुन आमीन। आमरा जारा एखाने एसे उपस्थित हয়েছি प्रत्येके आजकेर এই जिक्र শাহাদাতের কবুলিয়তের জন্য আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের জন্য
दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारे हुसैन, या हुसैन, नारे अब्बास, या अब्बास, नारे गौस, या गौस, नारा हैदरी, या अली, 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 या अली। शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन, या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन। मातमे लिबास ये से आह पैरा हम कहाँ, ये जुलूस मोहा खालिया ये अंजुमन कहाँ। मातमी लिबास ये सियाह पैरा हम कहाँ, ये जुलूस मोहा खालिया ये अंजुमन कहाँ। रो रहा है मोमिनो महे अज़ा तमाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन, या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन। जब कभी भी अपने तशनगी को हम बिताएंगे, करबला के तशनलब शहीद याद आएंगे। जब कभी भी अपने तशनगी को हम मिटाएंगे, करबला के तशनलब शहीद याद आएंगे। अश्क को रुलाएगा सबीर तशनखाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन, या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन। जानशीन पट गई है, उठ गई सफ़े अज़ा, करबला उठा रहा है शाहिदी का काफिला। जानशीन पट गई है, उठ गई सफ़े अज़ा, करबला को जा रहा है शाहिदी का काफिला। अपने साथ ले चले हमें भी या इमाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन, या हुसैन अलविदा, अलविदा या हुसैन। जितनी हसरतें थी आपको न रो सके, सैयदा की आरज़ू के हक अदा न हो सके। तशना लब को कह रहे हैं आंसुओं के नाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा,
हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन। हर जवान अकबर जवान को अलविदा कहे, मोतियों से दिल में जुबां को अलविदा कहे। हर जवान अकबर जवान को अलविदा कहे, मोतियों से दिल में जुबां को अलविदा कहे। ज़ैनबे हज़ी को हर कमीज़ का सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन। तभी लिबास ये से आह पैरा हम कहाँ, ये जुलूस नौहा खानिया ये अंजुमन कहाँ। मातमी लिबास ये से आह पैरा हम कहाँ, ये जुलूस नौहा खानिया ये अंजुमन कहाँ। क्यों रहा है मोमिनो महे अज़ा तमाम, शाह करबला आखिरी सलाम, शाह करबला आखिरी सलाम। या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन अलविदा अलविदा या हुसैन 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 या हुसैन। जब्बास 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 जब्बास। जाली 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 नारे हज़रत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी जिंदाबाद। खजुद्दीन खनका शरीफ जिंदाबाद, खजुद्दीन खनका शरीफ जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या दिल में होगी मौत
मौला तेरी बादशाही, तेरा ही नाम होगा, तेरा पैगाम होगा, तेरा ही नाम होगा, तेरा पैगाम होगा, सबके दिलों में होगी जिंदा करबला। घर घर होगा आपका जब आना या हुसैन, घर घर होगा आपका जब आना या हुसैन, सारे जहां के पर होगा होगा या हुसैन, सारे जहां के पर होगा होगा या हुसैन।